Hello students, good morning everybody. Welcome to your online physics lectures. We are studying chapter gravitation. During our last lecture, we had studied gravitational potential and potential energy. We have seen that every system always configures itself in order to have minimum potential energy, or every system tries to minimize its potential energy. We had seen two examples. First was that of a spring. Spring in its natural state possesses minimum potential energy. When we stretch or compress it, we perform work against conservative forces. Here, the elastic restoring force is acting as a conservative force. Due to this work, the relative distance between the particles of the system changes and its potential energy increases. When the forces are removed, the spring finally regains its original configuration of minimum potential energy. We have proved that work done against conservative force acting on an object is equal to increase in potential energy of the system. Thereafter, we had derived an expression for gravitational potential energy. We will revise this article and proceed further. Work done against gravitational force, which is Fg, in displacing an object through a small displacement dr bar, appears as increase in potential energy of the system. So increase in potential energy of the system du is equal to work done against gravitational force, and work done is equal to force into displacement. Force is Fg bar and displacement is dr bar. So increase in potential energy is equal to work done. Remember, we have added negative sign here because du is the work done by external agent, that is us, against the gravitational force. इथं जे काही वर्क परफॉर्म होतं आहे तो एक्सटर्नल एजंट म्हणजे आपण करतोय आहे, म्हणून इथं निगेटिव्ह साइन या इक्वेशन मध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे. फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोझिशन Ri to the final position Rf, the change in potential energy delta U can be obtained by integrating du. म्हणून delta U is equal to integration of du, lower limit Ri, upper limit Rf. du ची व्हॅल्यू आपण आता डिराइव केलेली आहे मायनस Fg बार डॉट dr बार. सो इंटिग्रेशन मायनस Fg बार डॉट dr बार, लोअर लिमिट Ri, upper limit Rf. Gravitational force of the earth Fg bar is minus gmm upon r square into r bar, where r bar is unit vector in the direction of r bar. Negative sign appears in the expression for Fg because r bar is directed away from the center of the earth to the object, आणि gravitational force Fg bar जो आहे is directed towards the center of the earth. मग Fg bar आणि r bar यांचे डायरेक्शन्स अपोजिट आहे, म्हणून इथं मायनस चिन्ह आपण घेतलेलं आहे. फॉर अर्थ मास सिस्टम, put the value of Fg in the above relation. So delta U is equal to integration du, lower limit is Ri, upper limit is Rf. Substituting the value of Fg, minus Fg is again minus gmm upon r square into r bar dot dr bar. Minus minus will become plus,
कॉन्स्टंट इंटिग्रेशनच्या बाहेर GMM इंटिग्रेशन ऑफ dr अपॉन r स्क्वेअर फ्रॉम लोअर लिमिट ri टू अपर लिमिट rf. dr अपॉन r स्क्वेअर से इंटिग्रेशन -1 अपॉन r आहे. GMM ॲज इट इज इंटिग्रेशनचे सोल्यूशन -1 अपॉन r लोअर लिमिट ri अपर लिमिट rf. Now put r is equal to upper limit minus r is equal to lower limit. GMM as it is इथं होईल -1 upon rf मायनस पुन्हा -1 upon r ची किंमत r टाकायची म्हणजे मायनस मायनस प्लस. सो -1 upon rf प्लस 1 upon ri. सो डेल्टा u is equal to GMM inside the bracket 1 upon Ri minus 1 upon Rf. हे झालं चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. या प्रिन्सिपलनुसार वर्क डन इज इक्वल टू इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी. सो दिस चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू द वर्क डन अगेन्स्ट कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्सेस. जेवढं पोटेन्शियल एनर्जी वाढेल तेवढं वर्क आपल्याला परफॉर्म करावं लागेल. सो आपण इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जीची किंमत काढली आणि पोटेन्शियल एनर्जी जेवढ्या प्रमाणाने चेंज होईल तेवढं वर्क आपल्याला परफॉर्म करावं लागणार आहे. द ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी इज नॉट डिफाईन्ड. इथं आपण चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी काढलेली आहे. कुठल्याही पॉईंटवरती फक्त पोटेन्शियल एनर्जी एखाद्या पर्टिक्युलर पॉईंटवरती काढता येणं शक्य नाही. मग आपल्याला 2 पॉईंट्समध्ये होणाऱ्या पोटेन्शियल एनर्जीमधला बदल काढायचा आहे. या 2 पॉईंट्सपैकी एक पॉईंट आपण असा निवडायचा आहे की जिथं आपल्याला पोटेन्शियलची किंमत माहीत असली पाहिजे आणि शक्यतो ती व्हॅल्यू जर आपण 0 घेतली तर ते आपल्याला सोयीस्कर पडणार आहे. 2 पैकी एक पॉईंट असा निवडायचा आहे की जिथं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल म्हणजेच पोटेन्शियल एनर्जी 0 असायला पाहिजे. इट इज लॉजिकल ॲज वेल ॲज कन्व्हिनियंट to choose the point of zero potential energy to be the point of zero force. हा जो पॉइंट आपल्याला निवडायचा आहे जिथे पोटेन्शियल एनर्जी 0 असेल तो पॉइंट ज्या पॉइंटवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स 0 आहे त्या पॉइंटवरती पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे असा जर आपण पॉइंट निवडला तर ते आपल्यासाठी सोयीस्कर होणार आहे. फॉर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सच पॉइंट इज टेकन at r is equal to infinity. या रिलेशन मध्ये Fg is inversely proportional to r square. So if you take r to be infinity, then by using this relation, anything divided by infinity will be 0. So at r is equal to infinity, the gravitational force is equal to 0. So for gravitational force, such point is taken at r is equal to infinity. This point should be chosen as the initial point so that initially the potential energy is 0. Initial point आपण infinity वरती घेणार जेणेकरून त्या initial point वरती सुरुवातीला potential energy 0 असेल. So U of Ri, potential energy at Ri is 0 at Ri is equal to infinity. Final point म्हणजे RF is obviously the point where we need to determine the potential energy of the system. RF naturally हा एक असा पॉइंट आहे की ज्या पॉइंटवरती आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी डिटरमाइन करायची. सो RF इज इक्वल टू मी R घेतो आहे. सो RF या पॉइंटवरती पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड करायची आहे. सो UR ग्रॅव्हिटेशनल इज इक्वल टू या फॉर्म्युल्यानुसार GMM 1 upon Ri minus 1 upon RF इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट आपण इन्फिनिटी वरती घेतलेला आहे. सो Ri ची किंमत इन्फिनिटी टाकू. फायनल पॉइंट जो आहे RF जो आहे त्याला मी R मानतो आहे. सो RF म्हणजे ज्या पॉइंट वरती आपल्याला पोटेन्शियल फाइंड करायचं आहे त्याचं डिस्टन्स आता RF च्या ऐवजी R घेऊ. सो 1 upon infinity minus 1 upon R, 1 upon infinity is 0,
सो -1/r शिल्लक राहिला, त्याला मल्टिप्लाय केलं. सो पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉईंट आर, यू ऑफ आर इज इक्वल टू -GMM/r. हा फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे. पोटेन्शियल एनर्जी ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट r is UR, U as a function of R is equal to -GMM/r. Equation 5.27. This is the gravitational potential energy of the system of object of mass m and earth of mass capital M having separation small r between the centers of their masses. कनेक्शन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी विथ MgH. तुम्ही 10वी पर्यंत पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला MgH घेतलेला आहे. जसं कायनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², तसं पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH आपण घेतो. मग MgH आणि हा जो पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कनेक्शन काय आहे ते बघायचं आहे. इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, म्हणजे स्मॉल आर ची किंमत कॅपिटल आर घ्यायची आहे. कॅपिटल आर म्हणजे रेडियस ऑफ द अर्थ. मग या फॉर्म्युल्यामध्ये स्मॉल आर च्या ऐवजी कॅपिटल आर पुट करायचं आहे. सो वी कॅन राईट यू इज इक्वल टू -GMM/R. हे रिलेशन केव्हा अप्लाय करायचं आहे? when the object is on the surface of the earth. If the object is lifted to height h above the surface of the earth, the potential energy becomes, आता सरफेस पासून h एवढ्या हाईट वरती आहे म्हणजे पृथ्वीच्या सेंटर पासून डिस्टन्स जे आहे ते r+h झालं. मग या वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये स्मॉल आर च्या ऐवजी आपल्याला r+h पुट करावं लागेल. सो अगेन वी विल राईट u2 इज इक्वल टू, इथं u1 पाहिजे, हे u2 इज इक्वल टू -GMM/r+h. Therefore, increase in potential energy is given by delta U is equal to final potential energy minus initial potential energy, म्हणजे U2 minus U1. या दोन्ही व्हॅल्यूज इथे पुट करायच्या. दोघांमध्ये कॉमन फॅक्टर जो आहे तो आहे GMM, तो बाहेर काढला. याच्यामध्ये जो अनकॉमन फॅक्टर आहे तो आहे -1/r+h. मायनस घेतो आहे म्हणून मायनस. या टर्म मध्ये अनकॉमन फॅक्टर जो आहे तो आहे -1/r. मायनस मायनस प्लस होईल. क्रॉस मल्टिप्लाय करू म्हणजे -r आणि +r+h भागिले r टाइम्स r+h. मग इथं -r+r कॅन्सल होतील म्हणजे न्यूमरेटरला राहील h डिवायडेड बाय r टाइम्स r+h. सो इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू GMM ॲज इट इज आहे मल्टिप्लाइड बाय h, तो घेतलेला आहे इथं h डिवायडेड बाय r टाइम्स r+h. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी. जर ऑब्जेक्टला आपण सरफेस पासून एका हाईट h वरती घेऊन गेलो तर त्या बॉडीच्या पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये होणारी वाढ म्हणजे इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी ही एवढी असेल. इफ small g is acceleration due to the earth on the surface of the earth, स्मॉल g जर acceleration ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असेल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तर आपल्याला माहिती आहे GM इज इक्वल टू GR². या रिलेशनमध्ये GM च्या ऐवजी स्मॉल GR² पुट करायचं. स्मॉल g कॅपिटल R², इथे डिनॉमिनेटरला एक r आहे तो कॅन्सल होईल म्हणजे शिल्लक राहील डेल्टा U इज इक्वल टू MgH r आणि हा r+h डिनॉमिनेटरचा आहे तसाच राहील. सो इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी साठी हा दुसरा फॉर्म डिराईव्ह होतोय. आयदर इट इज GMMH/r into r+h or MgH into r/r+h. Equation 5.28 gives the work to be done to raise an object of mass m to a height h
above the surface of the earth. If h is very much less than r, we can write r plus h approximately equal to r. Only in this case r plus h ऐवजी r जर लिहिलं तर r r कॅन्सल होतील. मग आता इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी किती राहील mgh. पण त्यासाठी आवश्यक काय आहे h is very much less than r. Thus mgh is the increase in gravitational potential energy of the earth mass system if the object of mass small m is lifted to height h, provided h is negligible as compared to the radius of the earth. पोटेन्शियल एनर्जी साठी फॉर्म्युला mgh किंवा वापरता येईल जर पृथ्वीच्या रेडियसच्या कंपॅरिझन मध्ये जर हाईट h खूप कमी असेल तर आपल्याला माहिती आहे पृथ्वीचे रेडियस अप्रॉक्सिमेटली 6400 किलोमीटर आहे. मग h हाईट सरफेस पासून जी हाईट जर काही किलोमीटर्स असेल, इफ इट इज हाईट इज फ्यू किलोमीटर्स, then that distance is very small as compared to the radius of the earth. So अशा परिस्थितीमध्ये आपण r plus h च्या ऐवजी फक्त r लिहू शकू. Now next article is concept of potential. इक्वेशन 5.27 जो आपण इथे डिराइव केलेला आहे हे 5.27 आहे. पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट r minus gmm upon r. From equation 5.27, the gravitational potential energy of the system of Earth and any mass m at distance r from the center of the Earth is given by U is equal to minus gmm upon r. आता याला मी सॉर्ट आउट करतो आहे. मायनस जी कॅपिटल एम अपॉन स्मॉल आर मल्टिप्लाइड बाय स्मॉल एम. आता ही जी काही ब्रॅकेटेड क्वांटिटी आहे ही फक्त अर्थ वरती डिपेंडंट आहे. कॅपिटल एम मास ऑफ द अर्थ आहे, स्मॉल आर म्हणजे कॅपिटल आर प्लस एच, एच म्हणजे सरफेस पासूनची हाईट आणि कॅपिटल आर म्हणजे रेडियस ऑफ द अर्थ. हा जो फॅक्टर आहे इथं स्मॉल एम जो मास तुम्ही घेतात तो मास तुम्ही कुठलाही घ्या त्या मास साठी प्रत्येक वेळेस हा फॅक्टर सेम राहणार आहे. मास बदललं तर तुम्हाला बदल फक्त याच्यामध्येच करायचा आहे, या क्वांटिटीमध्ये काही बदल होणार नाही, हे कॉन्स्टंट आहे. सो ह्याला मी व्ही ऑफ व्हीई ॲट आर म्हणतोय. म्हणजे पोटेन्शियल ड्यू टू अर्थ. व्ही म्हणजे पोटेन्शियल, ई कारण याच्यामध्ये मास ऑफ द अर्थ आणि रेडियस ऑफ द अर्थ वापरलेला आहे म्हणजे ही किंमत अर्थ साठी कॉन्स्टंट आहे आणि ही किंमत आर बदललं तर बदलणार आहे. सो द फॅक्टर मायनस जी एम अपॉन आर इज व्हीई ऑफ आर, potential of earth at distance r, depends only upon mass of the earth and the location. Thus it is same for any mass m bound to the earth. मास m तुम्ही कुठलंही घ्या त्या m मास साठी हा जो फॅक्टर आहे तो तोच राहणार आहे, तो कॉन्स्टंट राहणार आहे, तो बदलणार नाहीये. कन्व्हिनियंटली this is defined as gravitational potential of the earth at a distance r from its center. हा जो टर्म आहे VE हा पृथ्वीसाठी त्या r डिस्टन्स वरती कॉन्स्टंट राहणार आहे. म्हणून याला आपण काय म्हणतो आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ऑफ अर्थ ॲट अ डिस्टन्स r फ्रॉम इट्स सेंटर. इन टर्म्स ऑफ पोटेन्शियल we can write potential energy of the earth mass system as U म्हणजे काय आहे potential energy of earth mass system is equal to V काय आहे V is gravitational potential of earth at a distance r आणि small m काय आहे small m is the mass of the object. So relation काय लिहिणार
ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे U इज इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल म्हणजे VE ॲट डिस्टन्स R मल्टिप्लाइड बाय मास. So gravitational potential energy is equal to gravitational potential multiplied by mass. So gravitational potential ची किंमत या फॉर्म्युलेवरनं काय होईल? Gravitational potential is the gravitational potential energy per unit mass. Gravitational potential म्हणजे gravitational potential energy भागिले mass. Gravitational potential energy भागिले mass म्हणजे gravitational potential energy per unit mass. So या रिलेशन वरनं V of R is equal to U divided by M. The concept of potential can be defined on similar lines for any conservative force field. आपण इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फील्ड घेतलेला आहे. अगदी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स प्रमाणे आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स फील्ड घेऊ किंवा मॅग्नेटिक फोर्स फील्ड घेऊ. मग हा जो कन्सेप्ट आहे तो सर्व प्रकारच्या कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स फील्डसाठी सारखा राहील, सेम राहणार आहे. द पोटेन्शियल डिफरन्स, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड कॅन बी रिटन ॲज. पोटेन्शियलची किंमत U अपॉन M आहे. आता दोन पॉइंट्समध्ये जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो काढायचा असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय? V2 मायनस V1. पण V ची किंमत U बाय M आहे. V2 ची किंमत काय येईल? U2 बाय M. V1 ची किंमत काय येईल? U1 बाय M. सो V2 मायनस V1 इज इक्वल टू U2 मायनस U1 डिवायडेड बाय M. आणि आपल्याला माहिती आहे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. सो U2 मायनस U1 च्या ऐवजी वी कॅन राईट dW. सो V2 मायनस V1 इज इक्वल टू dW अपॉन M किंवा U2 मायनस U1 अपॉन M. सो पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे V2 मायनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन म्हणजे dW किंवा चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे U2 मायनस U1 पर युनिट मास. वर्क डन अपॉन मास किंवा चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी अपॉन मास इज इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स. Gravitational potential difference is equal to work done or change in potential energy per unit mass. In general, for a system of any two masses m1 and m2 separated by distance r, we can write gravitational potential energy U is equal to, या फॉर्म्युल्यानुसार gravitational potential energy is minus G मास m1 m2 आहे. सो मायनस G m1 m2 डिवायडेड बाय दोघांमधलं डिस्टन्स स्मॉल r आहे. सो फॉर्म्युला U इज इक्वल टू मायनस G m1 m2 अपॉन r इज इक्वल टू, जर m2 मी मास घेतलं तर G m1 अपॉन r हे पहिल्या मासचं पोटेन्शियल आहे V1 टाइम्स m2. जर मी m1 बाजूला घेतलं तर शिल्लक काय राहील? G m2 अपॉन r, जे m2 साठी कॉन्स्टंट आहे त्याला V2 म्हणू. सो U इज इक्वल टू मायनस G m1 m2 अपॉन r इज इक्वल टू V1 इंटू m2 इज इक्वल टू V2 इंटू m1. हियर V1 and V2 are gravitational potentials at distance r due to m1 and m2 respectively. m1 मास पासून r डिस्टन्स वरती जर मी पोटेन्शियल फाइंड केलं तर ती किंमत असेल V1 आणि V1 ची किंमत किती घ्यायची? G m1 अपॉन r. जर m2 पासून r डिस्टन्स वरती आपण गेलो तर त्या m2 चं पोटेन्शियल तिथे किती असेल? V2 आणि V2 ची किंमत किती असेल? G m2 divided by r. Escape velocity. When an object is thrown vertically up, it falls back to earth after reaching a certain height. कुठलीही वस्तू जर आपण वरती फेकली तर शेवटी ती पृथ्वीवरती परत येते, एक ठराविक हाईट वरती जाते
आणि तिथं पोहोचल्यानंतर ती शेवटी पुन्हा पृथ्वीवरती परत पडते. हायर द स्पीड विथ विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, ग्रेटर विल बी द हाईट. जर आपण त्या ऑब्जेक्टला गती जास्त दिली तर बॉडी जास्त हाईट पर्यंत जाईल, पण शेवटी ती पृथ्वीवरतीच येणार आहे. मग गती जितकी जास्त दिली जाईल तितकी हाईट त्या बॉडीची जास्त असणार आहे. इफ यू कीप ऑन इन्क्रीजिंग द वेलॉसिटी, a stage will come when the object will reach height so large that it will escape the gravitational field of the earth and will not fall back on the earth. जर आपण त्या ऑब्जेक्टला वेलॉसिटी वाढवत गेलो तर त्याची हाईट वाढत जाईल आणि एका पर्टिक्युलर वेलॉसिटीला ती बॉडी इतक्या वर जाईल की ती पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून बाहेर निघून जाईल आणि ती पृथ्वीवरती परत येणार नाही. मग ही जी त्याला गती दिली जाते आहे त्या गतीला म्हणायचं आहे एस्केप वेलॉसिटी. वस्तूला सुरुवातीला जी गती दिली जाईल ती गती आपल्याला एवढी द्यायची आहे की ती वस्तू एका ठराविक हाईटवरती गेल्यानंतर ती पृथ्वीवरती परत येणार नाही, म्हणजे ती ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर निघून जाईल. मग ही जी सुरुवातीला गती दिली जाणार आहे बॉडीला तिला म्हणायचं आहे एस्केप वेलॉसिटी. डेफिनेशन बघू. दस द मिनिमम वेलॉसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी थ्रोन व्हर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दॅट इट एस्केप्स द अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द एस्केप वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी. सुरुवातीला त्या ऑब्जेक्टला पृथ्वीच्या सरफेसवरती जी मिनिमम वेलॉसिटी दिली जाईल आणि तिला वर फेकलं जाईल जेणेकरून ती पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून बाहेर जाईल, म्हणजे ती पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून एस्केप होईल. पण तिला एस्केप करण्यासाठी जी सुरुवातीला मिनिमम वेलॉसिटी दिली जाणार आहे दॅट वेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज एस्केप वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी and is denoted by symbol VE. V suffix small e लेटर लिहिलेला आहे. या वेलॉसिटीला म्हणायचं एस्केप वेलॉसिटी. Obviously, as the gravitational force due to Earth becomes zero only at infinite distance, the object has to reach infinite distance in order to escape. आपल्याला माहिती आहे इन्फिनाइट डिस्टन्स वरती ऑब्जेक्ट जेव्हा जाईल तेव्हा त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स झिरो होईल, म्हणजे तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड नसेल. म्हणजे जर आपल्याला बॉडीला एस्केप करायला लावायचं असेल ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मधनं तर आपल्याला त्याला पुढे घेऊन जावं लागणार आहे. यू विल हॅव टू टेक द बॉडी टू इन्फिनिटी. लेट अस कन्सिडर द कायनेटिक अँड पोटेन्शियल एनर्जीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन व्हर्टिकली अपवर्ड्स विथ एस्केप वेलॉसिटी VE. सुरुवातीला पृथ्वीच्या सरफेसवरनं बॉडीला एस्केप वेलॉसिटी म्हणजे VE एवढी वेलॉसिटी देऊन आपण त्याला प्रोजेक्ट करणार आहोत. मग आपण या बॉडीची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीच्या किमती या दोन स्थानांवरती किती आहे ते कॅल्क्युलेट करणार आहोत. दोन स्थानं कुठले तर व्हेन इट इज ॲट द सरफेस ऑफ द अर्थ आणि दुसरे व्हेन इट रिचेस इन्फिनाइट डिस्टन्स. पृथ्वीच्या सरफेसवरती त्याची कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड करायची आणि इन्फिनिटीवरती गेल्यानंतर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी काढायची. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपल्याला माहिती आहे कायनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², पण त्या बॉडीला आपण वेलॉसिटी VE एवढी दिलेली आहे. सो कायनेटिक एनर्जी इज 1/2 mve². पोटेन्शियल एनर्जीची किंमत आपण अगोदर डिफाईन केलेली आहे. PE इज इक्वल टू मायनस GMM अपॉन कॅपिटल R, कारण ऑब्जेक्ट कुठं आहे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थच्या सरफेसवरती आहे म्हणजे पृथ्वीच्या सेंटर पासून त्याचा डिस्टन्स कॅपिटल R आहे, म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये कॅपिटल R आहे. टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. दोन्ही किमती या फॉर्म्युला टाकल्या. इक्वेशन 5.33. The kinetic energy of the object will go on decreasing with time as it is pulled back by the Earth's gravitational force. वस्तू जेव्हा आपण वर फेकू
तेव्हा वस्तू जरी वर चाललेली असली तरी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला पाठीमागं खेचतो आहे, म्हणून त्या बॉडीची कायनेटिक एनर्जी डिक्रीज होत जाईल. इट विल बिकम झिरो व्हेन इट रिचेस इन्फिनिटी. मग या फेकलेल्या बॉडीची कायनेटिक एनर्जी कमी कमी होत जाते आणि इन्फिनिटीला गेल्यावरती ती किती होणार आहे? झिरो. दस ॲट इन्फिनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थपासून इन्फिनाइट डिस्टन्सवरती गेलो तर कायनेटिक एनर्जी झालेली आहे झिरो. पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युला -gmm अपॉन r, पण बॉडी इन्फिनिटीला आहे म्हणून r इज इक्वल टू इन्फिनिटी टाकायचं. एनिथिंग डिवायडेड बाय इन्फिनिटी इज झिरो, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी झिरो, सॉरी पोटेन्शियल एनर्जी झिरो. मग इन्फिनिटीवरती कायनेटिक एनर्जी पण झिरो आहे, पोटेन्शियल एनर्जी पण झिरो आहे. सो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. 0 + 0 इज इक्वल टू 0. ॲज एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड, एनर्जी कॉन्झर्व्ड आहे, कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे अर्थ सरफेसवरती जेवढी टोटल एनर्जी आहे इन्फिनिटीला गेल्यावरती पण टोटल एनर्जी तेवढीच राहायला पाहिजे. मग अर्थ सरफेसवरती टोटल एनर्जी एवढी आहे आणि इन्फिनिटीवरती टोटल एनर्जी झिरो आहे. दोघांना इक्वेट केलं तर 1/2 mve² -gmm अपॉन कॅपिटल R इज इक्वल टू 0. या टर्मला दुसऱ्या बाजूला टाकलं प्लस होईल. सिम्प्लिफाय केलं स्मॉल m दोन्ही बाजूला कॅन्सल होतील. सो फायनली VE इज इक्वल टू √2 gm अपॉन कॅपिटल R. हा एस्केप वेलॉसिटीसाठी फॉर्म्युला आहे, इक्वेशन 5.34. एस्केप वेलॉसिटी म्हणजे VE इज इक्वल टू √2 g कॅपिटल M डिवायडेड बाय कॅपिटल R. G कॅपिटल M आणि कॅपिटल R कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे VE ची किंमत कॉन्स्टंट असणार आहे. युजिंग द न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज ऑफ G, M अँड कॅपिटल R, the escape velocity from the surface of the earth comes out to be 11.2 km/s. ही किंमत महत्त्वाची आहे. कुठलीही वस्तू जर आपण पृथ्वीच्या सरफेसवरनं फेकली आणि जर त्या बॉडीला ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून बाहेर काढायचं असेल तर तिला सुरुवातीला किती गती देणं गरजेचं आहे? तर 11.2 km/s. नेक्स्ट पार्ट इज अर्थ सॅटेलाइट. आपल्याला माहिती आहे सॅटेलाइट म्हणजे काय? द ऑब्जेक्ट विच रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड अर्थ सॅटेलाइट्स. जे ऑब्जेक्ट पृथ्वीच्या भोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतात त्यांना पृथ्वीचे सॅटेलाइट असं आपण म्हणतो. मून जो आहे इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट रिव्हॉल्व्स इन ऑलमोस्ट सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ with period of revolution nearly 27.3 days. पृथ्वी जी आहे या भोवती चंद्र जो आहे म्हणजे मून हा जवळपास सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करतो आणि त्याला एक रिव्होल्यूशन पूर्ण करण्यासाठी साधारणतः 27.3 दिवस एवढा वेळ लागतो. आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स have been launched by several countries including India. These satellites have different period of revolution according to their practical uses like navigation, surveillance, communication, looking into space आणि monitoring the weather. भारतासह अनेक देशांनी कृत्रिमरित्या सॅटेलाइट्स तयार केलेले आहेत. म्हणजे कृत्रिमरित्या सॅटेलाइट्सना काही वस्तूंना पृथ्वीच्या भोवती गोल फिरायला लावलेलं आहे. मग मानव निर्मित हे जे सॅटेलाइट्स आहेत त्यांना म्हणायचं आहे आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स. मून हा नॅचरल सॅटेलाइट होता आणि मानव निर्मित जे सॅटेलाइट आहे त्यांना म्हणायचं आहे आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स. या आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्सचा उपयोग जो आहे यांचा पिरियड जो आहे हा परिस्थितीनुसार अवलंबून असणार आहे. तुम्ही त्या सॅटेलाइटचा वापर कशासाठी करता आहात त्या वापरानुसार त्याचा पिरियड कमी जास्त होऊ शकेल. वापर कुठं कुठं केला जातो? नॅव्हिगेशन म्हणजे आपण एका स्थानावरनं दुसऱ्या स्थानावरती जातो तर नॅव्हिगेशन आपल्याला मार्ग दाखवतो कुठल्या मार्गाने जायचं आहे. मग नॅव्हिगेशनमध्ये या आर्टिफिशियल सॅटेलाइटचा वापर होतो. सर्व्हिलन्स म्हणजे देखरेख करणं, निरीक्षण करणं.
एखाद्या देशाची जी सीमा आहे ती सीमा सुरक्षित करण्यासाठी सॅटेलाईट तिथं देखरेख करत असतात, फोटो पाठवत राहतात. मग सॅटेलाईट जे सर्व्हिलन्ससाठी वापरले जात आहेत. काही सॅटेलाईटचा उपयोग कम्युनिकेशन, आपण आजकाल टेलिफोन मोबाईल्स जे यूज करतो हे कम्युनिकेशनसाठी सॅटेलाईटचा वापर होतोय. लुकिंग इन टू द स्पेस, वातावरणामध्ये इतर जे काही ग्रह उपग्रह आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी काही सॅटेलाईट पाठवलेले जातात. आणि मॉनिटरिंग द वेदर, जे काही हवामान आहे हवामानाचा अंदाज, उदाहरणार्थ तापमान, वारं कितीच्या गतीनं वाहेल या संदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी आर्टिफिशियल सॅटेलाईटचा वापर होतोय. सॅटेलाइट्स जे आहेत त्यांच्या उपयोगानुसार त्यांचे 3 प्रकार पडत आहेत. पहिला प्रकार आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट. दीज आर जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट्स. जिओ म्हणजे पृथ्वी, स्टेशनरी म्हणजे स्थिर. पृथ्वीवरनं हे सॅटेलाइट बघितले तर हे सॅटेलाइट आपल्याला पृथ्वीच्या दृष्टिकोनातून स्थिर दिसतात, म्हणून कम्युनिकेशन सॅटेलाइटला दुसरं नाव आहे जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. दे रिव्हॉल्व राउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन. हे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट पृथ्वीच्या भोवती इक्वेटोरियल प्लेनमध्ये रिव्हॉल्व होतात. दे हॅव सेम सेन्स ऑफ रोटेशन ॲज दॅट ऑफ अर्थ. त्यांचं रोटेशन, पृथ्वी ज्या दिशेमध्ये रोटेट होते हे सॅटेलाइट सुद्धा त्याच दिशेमध्ये रोटेट होतात. म्हणजे दोघांचं सेन्स ऑफ रोटेशन हा एकसारखा आहे. आपल्याला माहिती आहे अर्थ वेस्ट पासून ईस्ट कडे रोटेट होते, हा सॅटेलाइट सुद्धा वेस्ट पासून ईस्ट या दिशेमध्येच रोटेट होईल. आणि शेवटचा मुद्दा, अँड द सेम पिरियड ऑफ रोटेशन ॲज दॅट ऑफ द अर्थ. पृथ्वीला एक रोटेशन पूर्ण करण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो तेवढाच वेळ या सॅटेलाइटला पण लागणार आहे. पण ज्या सॅटेलाइटला ह्या 3 कंडिशन्स लागू होतील अशा सॅटेलाइट्सला म्हणायचं आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट किंवा जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. आता 3 कंडिशन्स कुठल्या? इक्वेटोरियल प्लेनमध्ये फिरणारे पाहिजे आहेत, पृथ्वीच्या सेन्स ऑफ रोटेशन सारखंच त्यांचं रोटेशन झालं पाहिजे आहे, आणि त्यांचा पृथ्वीच्या भोवतालचा पिरियड पृथ्वी एवढाच असला पाहिजे आहे, आणि पृथ्वीचा स्वतःच्या ॲक्सिसच्या भोवती पिरियड जो आहे तो 24 तास आहे. म्हणजे या सॅटेलाइटला एक रिव्होल्यूशन पूर्ण करण्यासाठी 24 तास लागणार आहे. ड्यू टू दिस दे अपियर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हेन्स दे आर कॉल्ड जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट्स. और आणखीन एक नाव आहे जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाइट. पृथ्वीच्या दृष्टिकोनातून हे सॅटेलाइट स्टेशनरी दिसतात, म्हणून कम्युनिकेशन सॅटेलाइट्सना जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट म्हटलं जातं किंवा जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाइट म्हटलं जातं. दे आर युज्ड फॉर कम्युनिकेशन. नावामध्येच त्याचा अर्थ सामावलेला आहे. कम्युनिकेशनसाठी यांचा वापर होतो. टेलिव्हिजन ट्रान्समिशनमध्ये याचा वापर होईल. टेलिफोन आणि रेडिओ वेव्ह सिग्नल ट्रान्समिशनमध्ये याचा उपयोग होईल. भारताने जे काही अनेक सॅटेलाइट्स या उपयोगासाठी पाठवलेले आहेत ते इनसॅट सिरीजचे सॅटेलाइट आहे. इनसॅट ग्रुप ऑफ सॅटेलाइट्स, इनसॅट 1A, इनसॅट B, 1B, 1C असे अनेक सॅटेलाइट्स इनसॅट सिरीजचे जे सर्व सॅटेलाइट आहेत हे भारताचे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट आहेत. दुसरा प्रकार आहे पोलर सॅटेलाइट्स. These satellites are placed in lower polar orbits. हे सॅटेलाइट पृथ्वीच्या खूप जवळ असतात म्हणून त्यांना लोअर म्हटलेलं आहे. आणि पोलर ऑर्बिट्स म्हणजे ते नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनमध्ये रिव्हॉल्व होते. सो हे नॉर्थ साऊथ म्हणजे पोल्स पृथ्वीच्या पोल्सवरनं फिरत आहेत, सो त्यांचं नाव काय ठेवलेलं आहे? पोलर सॅटेलाइट्स. These satellites are placed in lower polar orbits. They are at low altitude. Altitude म्हणजे हाईट. यांची पृथ्वीपासूनची हाईट साधारणतः 500 ते 800 किलोमीटर एवढी असते, म्हणजे अल्टिट्यूड कमी आहे. पोलर सॅटेलाइट्स आर युज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग. हवामानाचा अंदाज करण्यासाठी पोलर सॅटेलाइटचा वापर होतो. मेट्रिओलॉजिकल पर्पज, पृथ्वीच्या भूगर्भामध्ये जे काही खनिज तेल साठा आहे त्यांचा शोध घेण्यासाठी या सॅटेलाइटचा वापर होतो. म्हणजे मेट्रोलॉजिकल
पर्पजसाठी याचा वापर होतोय. दे आर ऑल्सो युज्ड फॉर ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेशन्स अँड स्टडी ऑफ सोलर रॅडिएशन. ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेशन म्हणजे अवकाशामध्ये जे काही ग्रह उपग्रह दिसतात त्यांचं निरीक्षण करून त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि सोलर रॅडिएशन्स जे पृथ्वीवरती येत आहेत त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलर सॅटेलाइट्सचा वापर केला जातोय. पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ पोलर सॅटेलाइट इज नियरली 85 मिनिट्स. कम्युनिकेशन सॅटेलाइटचा पिरियड 24 तास आहे. 24 तासाच्या तुलनेमध्ये पोलर सॅटेलाइटचा पिरियड फक्त 85 मिनिट आहे. या 85 मिनिटाचं एक रिव्होल्यूशन पूर्ण होईल. दिवसात 24 तास आहे. सो इट कॅन ऑर्बिट द अर्थ approximately 16 times per day. पोलर सॅटेलाइट एका दिवसातून पृथ्वीच्या जवळपास 16 प्रदक्षिणे पूर्ण करणार आहे. सो इट कॅन ऑर्बिट द अर्थ 16 times per day. They go round the poles of the earth in north-south direction while the earth rotates in east-west direction about its own axis. पृथ्वी स्वतःच्या ॲक्सिसच्या भोवती ईस्ट वेस्ट डायरेक्शनमध्ये फिरते आणि त्या पृथ्वीवरनं हा पोलर सॅटेलाइट जो आहे हा नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनवरनं रिव्हॉल्व करणार आहे, रोटेट होणार आहे. पोलर सॅटेलाइट्स हॅव कॅमेराज फिक्स्ड ऑन देम. या सॅटेलाइटमध्ये काही कॅमेराज फिट केलेले असतात. द कॅमेरा कॅन व्ह्यू स्मॉल स्ट्राइप्स ऑफ अर्थ इन वन ऑर्बिट. जसा तो सॅटेलाइट रोटेट होईल तसा तो सॅटेलाइटला जोडलेला कॅमेरा पृथ्वीचा काही भाग हा स्ट्राइपच्या स्वरूपात, स्ट्राइप्स म्हणजे पट्ट्यांच्या स्वरूपात हा कॅमेरा जो आहे तो पृथ्वीला चेक करणार आहे. इन एंटायर डे द होल अर्थ कॅन बी व्ह्यूड स्ट्राइप बाय स्ट्राइप. अशा पट्ट्यांच्या स्वरूपात अर्थला स्कॅन करून जवळपास संपूर्ण पृथ्वी एका दिवसामध्ये हा सॅटेलाइट स्कॅन करू शकेल. पोलर अँड इक्वेटोरियल रिजन्स ॲट क्लोज डिस्टन्स कॅन बी व्ह्यूड बाय दिस सॅटेलाइट्स. एका विशिष्ट दिशेमध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला पोलर आणि इक्वेटोरियल पॉइंट्स जे आहेत यांच्यामधलं अंतर सर्वात कमी दिसेल. मग त्या पॉईंटवरनं हे दोन्ही पॉईंट्सचं निरीक्षण म्हणजे इक्वेटोरियल पॉईंटचंही निरीक्षण आणि पोलर पॉईंटचंही निरीक्षण हे पोलर सॅटेलाइट्स करू शकतात. प्रोजेक्शन ऑफ सॅटेलाइट. प्रोजेक्शन म्हणजे या सॅटेलाइटला ऑर्बिटमध्ये कसं पाठवलं जातं, त्याला कसं प्रोजेक्ट केलं जातं हे आपल्याला बघायचं आहे. सो पुढचा मुद्दा आहे प्रोजेक्शन ऑफ अ सॅटेलाइट. फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ अन आर्टिफिशियल सॅटेलाइट इट इज नेसेसरी दॅट द सॅटेलाइट टू हॅव certain minimum velocity and a minimum 2-stage rocket. त्या सॅटेलाइटला पृथ्वीच्या भोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करण्यासाठी त्या सॅटेलाइटला काहीतरी मिनिमम गती देणं आवश्यक आहे आणि त्याला कॅरी करणारा जो रॉकेट आहे त्याला 2 कंपार्टमेंट म्हणजे 2 स्टेजेस कमीत कमी असणं आवश्यक आहे. अ सिंगल स्टेज रॉकेट कॅनॉट अचीव दिस. सिंगल स्टेज रॉकेटच्या साह्याने आपल्याला सॅटेलाइटला पृथ्वीच्या भोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये लॉन्च करता येणं शक्य नाही. व्हेन द फ्युएल इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट इज इग्नाइटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट रेजेस द सॅटेलाइट टू सर्टन हाईट इन व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. जर आपण सिंगल स्टेज रॉकेट घेतला, सिंगल स्टेज रॉकेट म्हणजे त्याच्यामध्ये जे इंधन भरलं जात आहे ते एका कंपार्टमेंटमध्ये भरलं जात आहे. मग असं इंधनाचं कंपार्टमेंट एकच आहे म्हणून अशा रॉकेटला म्हणायचं आहे सिंगल स्टेज रॉकेट. या सिंगल स्टेज रॉकेटमध्ये त्याचं जे पहिलं स्टेज आहे हे जर आपण इग्नाइट केलं म्हणजे पेटवलं तर रॉकेट जो आहे हा व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये प्रोजेक्ट केला जाईल, फेकला जाणार आहे. द व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ सॅटेलाइट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी. मग या रॉकेटला जी गती मिळते आहे ती व्हर्टिकल डायरेक्शनमध्ये मिळते आहे. इफ दिस व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी इज लेस दॅन एस्केप व्हेलॉसिटी.
द सॅटेलाइट रिटर्न्स टू द अर्थ सरफेस. आपण अगोदर बघितलं एस्केप वेलॉसिटी एवढी किंवा जास्त वेलॉसिटी दिली तर तो एस्केप होईल, अन्यथा तो ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमध्ये असेल आणि ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होईल आणि ऑब्जेक्ट पृथ्वीवरती खाली पडेल. सो इफ द वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस दॅन एस्केप वेलॉसिटी, द सॅटेलाइट विल राइज टू सर्टन हाईट and again falls back or returns to the earth's surface. While if the vertical velocity is greater than or equal to escape velocity, the satellite will escape from earth's gravitational influence and go to infinity. जर velocity escape velocity किंवा त्यापेक्षा जास्त दिली तर या दोन्ही परिस्थितींमध्ये सॅटेलाइट अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधून बाहेर जाईल आणि म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधनं बाहेर जाईल म्हणजे तो कुठं जाईल, विल गो टू इन्फिनिटी. हेन्स लॉन्चिंग ऑफ अ सॅटेलाइट इन अन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ कॅनॉट टेक प्लेस बाय युझिंग सिंगल स्टेज रॉकेट. सिंगल स्टेज रॉकेटचा वापर करून आपल्याला सॅटेलाइटला सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करता लावणं हे शक्य नाही. इट रिक्वायर्स मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट. स्टेज म्हणजे इंधन कॅरी करणारं कंपार्टमेंट. मग सॅटेलाइटला लॉन्च करण्यासाठी कमीत कमी 2 स्टेज असणं आवश्यक आहे. विथ द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट, सॅटेलाइट कॅन बी टेकन टू अ डिझायर्ड हाईट अबाव द अर्थ सरफेस. पहिल्या स्टेजचा वापर कशासाठी होईल तर पृथ्वीच्या सरफेस पासून तुम्हाला जी डिझायर्ड हाईट अपेक्षित आहे त्या हाईटपर्यंत त्याला कॅरी करण्यासाठी पहिल्या स्टेजमधील इंधनाचा वापर होईल. तिथं पोहोचल्यानंतर देन द लॉन्चर इज रोटेटेड इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन थ्रू 90 डिग्री युझिंग रिमोट कंट्रोल अँड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट इज डिटॅच्ड. पहिली स्टेज रॉकेटला ठरवलेल्या हाईटवरती घेऊन जाते. त्या हाईटवरती पहिल्या स्टेजमधलं इंधन संपलेलं असतं म्हणून ती स्टेज त्याच्यापासून डिटॅच होते, सेपरेट होते. त्यानंतर जो लॉन्चर आहे त्याला रिमोट कंट्रोलच्या साहाय्याने 90 डिग्रीने रोटेट केलं जातं. देन विथ द हेल्प ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ रॉकेट, अ स्पेसिफिक हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी, आता VH ही वेलॉसिटी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनमध्ये आहे. सुरुवातीला पृथ्वीच्या सरफेसवरती जेव्हा ती वेलॉसिटी मिळाली ती व्हर्टिकल डायरेक्शनमध्ये होती. ती वेलॉसिटी त्याला ठराविक हाईटपर्यंत घेऊन गेली. तिथं लॉन्चर 90 डिग्रीने रोटेट झाला आणि दुसऱ्या स्टेजने पेट घेतला म्हणजे त्याला गती मिळाली. पण आता जी दुसऱ्यांदा गती मिळते आहे स्पेसमध्ये ती हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनमध्ये मिळते आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ सेकंड स्टेज, with the help of second stage of rocket, a specific horizontal velocity VH is given to the satellite so that it can revolve in a circular orbit around the earth. त्याला सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरवण्यासाठी काही स्पेसिफिक हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी देणं गरजेचं असतं. ही वेलॉसिटी त्याला सेकंड स्टेजपासून मिळते आहे. द एक्झॅक्ट हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन that must be given to a satellite at a certain height so that it can revolve in circular orbit around the earth is called the critical velocity or orbital velocity. ही दुसरी व्याख्या महत्त्वाची आहे. पृथ्वीच्या सरफेसवरती ठराविक हाईटवरती गेल्यानंतर त्याला त्या पॉइंटवरती पृथ्वीच्या भोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरायला लावण्यासाठी एक स्पेसिफिक हॉरिझॉन्टल दिशेमध्ये वेलॉसिटी देणं गरजेचं असतं. ही जी स्पेसिफिक हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी आपण त्याला स्पेसमध्ये गेल्यानंतर देणार आहोत त्या वेलॉसिटीला म्हणायचं आहे क्रिटिकल वेलॉसिटी, किंवा या सॅटेलाइटमुळे तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरणार आहे म्हणून त्याचं दुसरं नाव आहे ऑर्बिटल वेलॉसिटी. तर क्रिटिकल वेलॉसिटी आणि एस्केप वेलॉसिटीमध्ये फरक काय आहे तर एस्केप वेलॉसिटी एवढी वेलॉसिटी दिली तर सॅटेलाइट पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधनं एस्केप होईल म्हणजे इन्फिनिटीला जाईल. आणि जर आपण क्रिटिकल वेलॉसिटी एवढी वेलॉसिटी त्या सॅटेलाइटला दिली स्पेसमध्ये आल्यानंतर
तर तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरणार आहे. अ सॅटेलाइट फॉलोज डिफरंट पाथ्स डिपेंडिंग अपॉन हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी प्रोव्हाइडेड टू इट. त्याला जेवढी हॉरिझॉन्टल दिशेमध्ये गती प्राप्त होईल त्या गतीनुसार तो त्याचं मोशन काय असेल हे निश्चित केलं जाईल. 4 डिफरंट पॉसिबल केसेस आर शोन इन फिगर. पहिली, इफ हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस दॅन एस्केप वेलॉसिटी. इफ द टँजेन्शियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे VH is less than critical velocity, the orbit of the satellite is an ellipse. इथं या आकृतीमध्ये दाखवलेलं आहे. सॅटेलाइट एस्केप वेलॉसिटीपेक्षा क्रिटिकल वेलॉसिटीपेक्षा कमी दिली तर सॅटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतोय. विथ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ॲज अपोगी. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे इथून त्याला प्रोजेक्ट केलं जात आहे आणि इथून मिळणारी वेलॉसिटी क्रिटिकल वेलॉसिटीपेक्षा कमी आहे, त्यावेळेस तो इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतोय. हा पॉईंट P जो आहे हा अपोगी पॉईंट आहे, म्हणजे पृथ्वीपासनं सर्वात लांब आहे. अँड अर्थ ॲट वन ऑफ द फोकस. अर्थ एका फोकसवरती आहे. हा पॉईंट अपोगी आहे, म्हणजे इथून ऑर्बिटमध्ये येताना तो पृथ्वीच्या जवळ येईल आणि इथं सर्वात जवळ येणार आहे. पुन्हा जसं जसं दूर जाईल तर अंतर वाढत जाईल. इथं अंतर वाढतं. या टोकाचं पृथ्वीपासूनचं अंतर सर्वात कमी आहे. या पॉईंटला पेरिगी पॉईंट म्हणायचं आहे. या पॉईंटचं पृथ्वीपासूनचं अंतर सर्वात जास्त आहे, म्हणून या पॉईंटला अपोगी पॉईंट म्हणायचं आहे. पॉईंट ऑफ प्रोजेक्शन जो आहे, जिथून सॅटेलाइटला गती मिळते आहे, तो अपोगी पॉईंट आहे. ड्युरिंग दिस इलिप्टिकल पाथ, if the satellite passes through Earth's atmosphere, it experiences non-conservative forces of air resistance. As a result, it loses energy and spirals down to the earth. जर या मोशनमध्ये जर तो पृथ्वीच्या वातावरणात आला, पृथ्वीचं वातावरण त्याच्या मोशनला अपोज करेल, मग हा जो फोर्स आहे तो नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे. या एअरच्या नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्सेसमुळे तो आपली एनर्जी लूज करत जातो आणि त्याची ऑर्बिट स्पायरल होते आणि तो स्पायरल ऑर्बिटने फिरून शेवटी पृथ्वीवरती पडतो. जर तो पृथ्वीच्या वातावरणाच्या बाहेरून गेला तर तो इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरेल, आणि जर या ऑर्बिटमधनं फिरताना तो पृथ्वीच्या वातावरणात आला तर नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्सेसमुळे त्याची एनर्जी कमी होत जाईल, रेडियस कमी होत जाईल आणि तो स्पायरल ऑर्बिटने फिरून पृथ्वीवरती पुन्हा पडेल. सेकंड केस, VH इज इक्वल टू VE, म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एस्केप वेलॉसिटी ॲट दॅट हाईट. द सॅटेलाइट ट्रॅव्हल्स अलॉंग पॅराबोलिक पाथ अँड नेवर रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. इट्स स्पीड विल बी 0 ॲट इन्फिनिटी. जर क्रिटिकल वेलॉसिटी एवढी वेलॉसिटी जर आपण त्याला दिली तर तो सॅटेलाइट जो आहे ही कंडिशन आहे. सेकंड केस, इफ द हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी इज एक्झॅक्टली इक्वल टू क्रिटिकल वेलॉसिटी. केस 2, द सॅटेलाइट मूव्स इन स्टेबल सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. क्रिटिकल वेलॉसिटी एवढी वेलॉसिटी दिली तर सॅटेलाइट सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरेल. तिसरी केस, इफ द हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी अँड लेस दॅन एस्केप वेलॉसिटी ॲट हाईट H. हॉरिझॉन्टल दिशेमध्ये मिळणारी वेलॉसिटी जर क्रिटिकल वेलॉसिटीपेक्षा जास्त असेल आणि एस्केप वेलॉसिटीपेक्षा कमी असेल, म्हणजे ते एस्केप होणार नाही, मग अशा परिस्थितीमध्ये सॅटेलाइट अगेन मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ with the point of projection as perigee. Perigee म्हणजे पॉइंट क्लोजेस्ट टू द अर्थ. आता इथं बघा, ही तिसरी केस आहे. पृथ्वीपासून या पॉइंट P चं डिस्टन्स सर्वात कमी आहे. या ऑर्बिटने फिरताना पृथ्वीपासूनचं अंतर वाढत जाणार आहे. इथं पृथ्वीपासूनचं अंतर सर्वात जास्त झालेलं आहे, म्हणजे हा अपोगी पॉइंट झाला आणि पृथ्वीच्या जवळ पेरिगी आहे. म्हणजे या परिस्थितीमध्ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हा पेरिगी आहे.
आणि पहिल्या केसमध्ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हा अपोगी होता, म्हणजे सर्वात लांब अंतरावरती होता. पुढची केस घेऊ. VH इज इक्वल टू VE, हे VC होतं क्रिटिकल वेलॉसिटी. आता हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी एस्केप वेलॉसिटी एवढी आहे. इफ द हॉरिझॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एस्केप स्पीड at that height, satellite travels along parabolic path and never returns to the point of projection. Its speed will be 0 at infinity. इथं बघा तिसऱ्या केसमध्ये तो या मार्गाने जातो आहे, या मार्गाने तो पॅराबोलाच्या मार्गाने जाईल. कुठपर्यंत जाईल? इन्फिनिटीवरती. आणि इन्फिनिटीवरती गेल्यावरती स्पीड 0 झालेला आहे, म्हणजे तो पृथ्वीच्या जवळ परत येणार नाही. आणि शेवटचा मुद्दा, VH greater than VE if the horizontal velocity is greater than escape velocity. The satellite escapes from gravitational influence of the earth traversing a hyperbolic path. शेवटचा मार्ग V greater than VE, या मार्गाने तो हायपरबोलिक मार्गाने फिरेल आणि हायपरबोलिक ऑर्बिटमध्ये तो रिव्हॉल्व करेल. पण त्यासाठी तो V ची किंमत हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप वेलॉसिटीपेक्षा जास्त पाहिजे. एस्केप वेलॉसिटीपेक्षा जास्त आहे म्हणजे तो पृथ्वीच्या वातावरणातनं ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमधनं बाहेर जाईल, पण तरी देखील तो पृथ्वीच्या भोवती हायपरबोलिक पाथने रिव्हॉल्व करेल. आपण इथं थांबूया. शेवटचा चॅप्टरचा शेवटचा कन्क्लुडिंग भाग आपण पुढच्या चॅप्टरला, पुढच्या सेशनला, पुढच्या लेक्चरला स्टडी करू.